Hello students, welcome to Chemistry Wins YouTube channel. So in this session, we are going to deal with the very important topic, that is properties of a coordination compound. Among the properties, we will learn about the first property, that is color of the coordination complexes. Okay, so all the coordination complexes are colored. They show red color. Some of the complexes are green color, some of the complexes are purple color, some will be bluish color. So these colors are the peculiar character of coordination complexes. Why they show color? So what is the reason? The reason is very simple. The coordination compounds absorbs visible light of the electromagnetic radiation, and the electrons got promoted from ground state to excited state. So this is the reason behind the color of the కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్సెస్. ఓకేనండి. సో కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్స్ల యొక్క ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే కలరు ఇది కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్స్ల యొక్క డిస్టింక్టివ్ ఫీచర్. అంటే కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్స్ అంటేనే వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు షో సమ్ కలర్, ఇట్ ఈస్ కలర్డ్ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, రైట్. సో దెన్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ కలర్? రీజన్ ఏంటంటే కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్సెస్ అబ్జార్బ్ విజిబుల్ లైట్, not X-ray, not gamma ray, but they absorb visible light of electromagnetic radiation. So electromagnetic spectra లో విజిబుల్ రేంజ్ ఉంటుందండి. ఈ విజిబుల్ రేంజ్ మనకు దీన్ని మనం వైట్ లైట్ అని అంటాం. సో దీన్ని మనము ప్రిజం ద్వారా పాస్ చేస్తే అది 7 డిఫరెంట్ కలర్స్గా విడిపోతుంది. దీన్ని విబ్జిఆర్ అంటామండి, అవునా? సో వైలెట్, ఇండిగో, బ్లూ, గ్రీన్, ఎల్లో, ఆరెంజ్, రెడ్. సో ఈ కలర్స్ని, ఈ విజిబుల్ రేంజ్లో ఉండే డిఫరెంట్ కలర్స్ని కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్సెస్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. ఓకేనండి. దెన్ సో ఇలా విజిబుల్ లైట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది సార్, వాట్ హ్యాపెన్స్ అంటే మనకు ఇక్కడ నేను సెకండ్ పాయింట్గా మనం చూసాము, రీజన్లో మనం ఉన్నాము. ఓకేనా. సో దిస్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ విజిబుల్ రేడియేషన్ కాజెస్ ఎగ్జైటేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ central metal ion. So every coordination complex contains a central metal ion. You know that. For example, TiH2O6 3+. So here titanium is the central metal ion. So the central metal ion contains electrons in the d orbital. So those electrons are promoted upon absorption of visible light from ground state to excited state. So the coordination complexes shows colors. So here we have shown, so ikkada meer chodachandi, ground state, excited state. Ground state has energy of E1, excited state has energy of E2. So here in the ground state there is a single electron, one electron is there. So when this is the electron of the metal ion, central metal ion. So when this complex is exposed to visible radiation, the visible radiation is the some frequency of the visible radiation is absorbed by the electron, and the electron will be promoted from ground state to excited state, right? So here the delta E is equal to E2 minus E1. This delta E belongs to visible range. So because this belongs to visible range, అంటే గ్రౌండ్ స్టేట్కి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి మధ్య ఉండే ఈ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ దేనికి ఈక్వలిటీ, ఏ రేంజ్కి ఈక్వలిటీ? విజిబుల్ రేడియేషన్కి ఈక్వల్. కాబట్టి ఈ మెటల్ కాంప్లెక్స్లో ఉండే సెంట్రల్ మెటల్ విజిబుల్ రేడియేషన్స్ని, ఆ లైట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఎలక్ట్రాన్స్ని గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి ప్రమోట్ చేస్తుంది. సో ఇలా ప్రమోట్ చేయడం వల్ల కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్స్లో విజిబుల్ లైట్ మన కంటికి కనిపిస్తాయి. కాబట్టి సో విజిబుల్ రేంజ్ ఈజ్ విజిబుల్ టు ద హ్యూమన్ బీయింగ్ ఐ, నేకెడ్ ఐ. ఓకే. సో కాబట్టి మనకు కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్స్లు అన్ని డిఫరెంట్ కలర్స్లో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి, రైట్? దెన్ దట్ ఈస్ ద introduction and reason for the color. Then what are the factors influencing color of the coordination complex? So there are 3 factors. Factor number 1 is nature of ligand. Factor number 2, nature of oxidation state of metal. Factor number 3, effect of crystal field splitting. So let us discuss one by one. So first andi, nature of ligand. We know that ligands are the ions or neutral molecules that donates electrons to the central metal in the coordination complex. So ligands are 2 types. We know that strong ligand and weak ligand. Strong ligands causes a greater crystal field splitting, whereas weak ligands causes a lower crystal field splitting of d orbitals of metal. మనకి ఇదంతా క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీలో స్ప్లిట్టింగ్ ఇన్ ఆక్టాహైడ్రల్, టెట్రాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్లో మనకు వచ్చిందండి. ఓకేనా. సో దీన్ని బట్టి మనం లైగాండ్స్ని 2 టైప్స్గా డివైడ్ చేసాం, స్ట్రాంగ్ లైగాండ్, వీక్ లైగాండ్. సో ఏదైనా కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్స్లో స్ట్రాంగ్ లైగాండ్ ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CR CN6 టేక్ 3-.
ఓకే. సో ఈ కాంప్లెక్స్లో సైనైడ్ ఉంది. సో సైనైడ్ లైగాండ్స్ ఉన్నాయి. సైనైడ్ లైగాండ్స్ యాక్చువల్గా స్ట్రాంగ్ లైగాండ్స్. సో అవి స్ట్రాంగ్ లైగాండ్స్ కాబట్టి క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ చాలా లార్జ్ ఉంటుంది. సో కాబట్టి స్ట్రాంగ్ లైగాండ్ ప్రెజెన్స్లో ఈ కాంప్లెక్స్ ఎల్లో కలర్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. ఓకేనా. సో సిమిలర్గా సేమ్ మెటల్ అండి, Cr(F6)3-. ఓకే. సో క్రోమియం సేమ్ మెటల్, లైగాండ్ మార్చాం. అక్కడ సైనైడ్ తీసుకున్నాం స్ట్రాంగ్ లైగాండ్, ఈ కాంప్లెక్స్లో ఫ్లోరైడ్ తీసుకున్నాం. ఫ్లోరైడ్ యాక్చువల్గా వీక్ లైగాండ్. ఓకే. సో వీక్ లైగాండ్ అవ్వడం వల్ల క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ కూడా స్మాల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కాంప్లెక్స్ షో చేసే కలర్ ఏంటంటే బ్లూ కలర్. సో మీరు సింపుల్గా ఏంటంటే ఏదైనా కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్స్లో స్ట్రాంగ్ లైగాండ్ ఉంటే ఒక కలర్, వీక్ లైగాండ్ ఉంటే అనదర్ టైప్ ఆఫ్ కలర్ అవి ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. సింపుల్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఫ్యాక్టర్? సో ద సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ nature of oxidation state of metal. We know that oxidation state is the charge present on the central metal of the coordination complex. So in this example we have taken the same metal, vanadium hexaaqua complex, vanadium hexaaqua complex. In the first category, in the first complex, the oxidation state of vanadium is +2. In the second complex, VH2O3+, the oxidation state of vanadium is +3. Okay, +2 and +3. So because there is difference in oxidation state, the complex having +2 oxidation state on the vanadium will show yellow color, whereas the complex that is having oxidation state of +3 on the vanadium will show purple color. Okay nandi. So oxidation state valla kuda coordination complex యొక్క కలర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది. సో సెంట్రల్ మెటల్ మీద ఉండే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ వేరియేషన్ ఉంటుందండి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనము VH2O6 VH2O6 అనే టూ డిఫరెంట్ కాంప్లెక్స్లు తీసుకున్నాం. ఈ టూ డిఫరెంట్ కాంప్లెక్స్ల్లో మెటల్ సేమ్, లైగాండ్ సేమ్. మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, వెనేడియం మెటల్ వాటర్ లైగాండ్స్ ఉన్నాయండి. బట్ ఇక్కడ చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ సెంట్రల్ మెటల్ వెనేడియం ఫస్ట్ కాంప్లెక్స్లో +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో ఉంది కాబట్టి ఇది ఎల్లో కలర్ చూపిస్తుందండి. ఓకేనా. సో సెకండ్ కాంప్లెక్స్లో మీకు వెనేడియం +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో ఉంది కాబట్టి ఈ కాంప్లెక్స్ ఎగ్జిబిట్ చేసే కలర్ ఏంటంటే పర్పుల్. ఓకేనా. అంటే సెంట్రల్ మెటల్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేటు కూడా కలర్ ఆఫ్ ది కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్స్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. నేచర్ ఆఫ్ లైగాండ్స్, స్ట్రాంగ్ లైగాండ్స్ ఉంటే ఒక కలర్, వీక్ లైగాండ్స్ ఉంటే ఇంకో కలర్. ఓకేనండి. ఈ 2 ఫ్యాక్టర్స్ మీకు అర్థమైంది, రైట్. దాని థర్డ్ ఫ్యాక్టర్కి వెళ్దాం, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్. సో క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ అంటే CFS అని అంటుంటాం, క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇన్ ఆక్టాహైడ్రల్, క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇన్ టెట్రాహైడ్రల్ జామెట్రీ అని. సో ఈ CFS క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ కూడా ఇట్ ఆల్సో ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ కలర్ ఆఫ్ ద కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టిటానియం హెక్సాఆక్వా కాంప్లెక్స్ తీసుకున్నామండి. ఇక్కడ టిటానియం సెంట్రల్ మెటల్, వాటర్ వచ్చి లైగాండ్స్. సో ఈ కాంప్లెక్స్, ఈ కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్స్ ఎగ్జిబిట్ చేసే కలర్ పర్పుల్ కలర్. ఓకేనా. సో ఎందుకు ఇది పర్పుల్ కలర్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది, ఇది ఎందుకు ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందంటే ఇక్కడ దిస్ కాంప్లెక్స్ అబ్జార్బ్స్ 570 నానోమీటర్స్ ఆఫ్ ఎల్లో గ్రీన్ విజిబుల్ లైట్. సో విజిబుల్ రేడియేషన్ రేంజ్లో ఈ కాంప్లెక్స్ మనకు 570 నానోమీటర్స్ దగ్గర విజిబుల్ లైట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. ఆ విజిబుల్ లైట్ యొక్క కలర్ ఏంటంటే ఎల్లో గ్రీన్ కలర్. ఇలా అబ్జర్వ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎల్లో గ్రీన్ కలర్కి కాంప్లిమెంటరీ కలర్ ఏంటంటే పర్పుల్ కలర్ అండి. ఓకేనా. సో ఈ కాంప్లెక్స్ 570 నానోమీటర్స్ దగ్గర విజిబుల్ లైట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. ఆ విజిబుల్ లైట్ యొక్క కలర్ ఎల్లో గ్రీన్. బట్ ఇది ఏ కలర్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది అంటే పర్పుల్ కలర్. అంటే ఇక్కడ ట్రాన్స్మిట్ చేసే కలరే మన కంటికి కనిపిస్తుందండి. ఓకేనా. అబ్జర్వ్ చేసుకున్న కలర్ మన కంటికి కనబడదు, ట్రాన్స్మిట్ చేసిన కలరే మన కంటికి కనిపిస్తుంది. సో ఈ కాంప్లెక్స్ ఏ కలర్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది అంటే పర్పుల్ కలర్. సో కాబట్టి ఈ కాంప్లెక్స్ ఏ కలర్లో మన కంటికి కనిపిస్తుంది, పర్పుల్ కలర్లో కనిపిస్తుంది. అండ్ మీరు ఇక్కడ నోట్ చేయండి, ఇక్కడ వాటర్, వీక్ లైగాండ్స్. ఓకేనా, రైట్. సో దెన్ ఇది ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్ మీకు తెలిసిందే, రైట్. సో కాబట్టి హయ్యర్ ఎనర్జీ ఈజీ, లోయర్ ఎనర్జీ T2G ఆర్బిటాల్స్గా ఇది స్ప్లిట్ అవుతుంది. ఓకేనా, రైట్. సో ఇక్కడ డెల్టా E అంటే లోయర్ ఎనర్జీ T2G, హయ్యర్ ఎనర్జీ EG, ఈ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ డెల్టా E ఎంత ఉంటుందంటే 240 కిలోజౌల్స్ పర్ మోల్. ఓకేనండి. సో ఈ 240 కిలోజౌల్స్ పర్ మోల్ ఎనర్జీ మీరు ఇచ్చారంటే ఈ టిటానియం 3+ D1 కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుందండి. 3D1 టిటానియం 3+ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో ఉంటుంది టిటానియం. దీని ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ 3D1. సో T2G ఆర్బిటాల్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. ఈ ఎలక్ట్రాను T2G ఆర్బిటాల్లో ఉండే ఒక ఎలక్ట్రాను హయ్యర్ ఎనర్జీ EG ఆర్బిటాల్లోకి జంప్ అవ్వాలి అంటే మనం ఎంత ఎనర్జీ దానికి ఇవ్వాలి అంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందంటే 240 కిలోజౌల్ పర్ మోల్
ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఈ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ని ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే, ఇంత ఎనర్జీని మనకు ఏ రేడియేషన్ ఇక్కడ మనకు యాక్చువల్గా ప్రొవైడ్ చేస్తుందంటే ఎల్లో గ్రీన్ లైట్, విజిబుల్ రేడియేషన్లో ఉండే ఎల్లో గ్రీన్ లైట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో దాని యొక్క ఎనర్జీ కూడా ఇక్కడ రాసుకున్నాం 570 నానోమీటర్స్. సో ఎప్పుడైతే మనకు ఆ కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్స్ ఈ ఎల్లో గ్రీన్ లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతుందో అది 570 నానోమీటర్స్ దగ్గర ఎనర్జీని తీసుకుంటుంది. తీసుకున్న తర్వాత ఆ టైటానియం 3+ మెటల్లో ఉండే 3d1 d ఆర్బిటాల్లో ఉండే ఒక ఎలక్ట్రాన్ గ్రౌండ్ స్టేట్ అయిన T2g నుంచి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అయిన EG ఆర్బిటాల్లోకి జంప్ అవుతుందండి. ద ఎలక్ట్రాన్ విల్ జంప్స్ ఫ్రమ్ లోయర్ T2g orbital into higher EG orbital. So the delta E, the energy difference, this energy is provided by the yellow green light of visible radiation. So because it is absorbing yellow green light, this complex shows a complementary color, that is purple color. So this complex appears purple in its color. So that is the effect of CFS, crystal field splitting. అంటే ఇప్పుడు క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ లార్జ్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు వేరే రేడియేషన్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది, అప్పుడు మనకు ట్రాన్స్మిట్ అయ్యే కలర్ కూడా వేరేగా ఉంటుందండి. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఈ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ 500 కిలోజౌల్ పర్ మోల్ ఇన్వర్స్ అనుకోండి, 500 కిలోజౌల్ పర్ మోల్ ఇన్వర్స్ అనుకోండి, మేబీ ఇట్ అబ్జార్బ్స్ బ్లూ కలర్. ఓకే, అంటే ఈ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఈ ఎక్స్టెంట్, ఇంత ఎనర్జీ గ్యాప్, ఎంత ఎనర్జీ గ్యాప్ ఉంది ఆ బేస్ చేసుకొని ఆ పర్టిక్యులర్ రేడియేషన్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. ఆ కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్స్లో ఉండే సెంట్రల్ మెటల్ అబ్జర్వ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎలక్ట్రాన్స్ గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి ప్రమోట్ అవుతాయి. ఓకేనండి? సో ఈ విధంగా ఈ 3 ఫ్యాక్టర్స్, నేచర్ ఆఫ్ లైగెండ్, నేచర్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ మెటల్, నేచర్ ఆఫ్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఒక్కొక్క కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్స్కి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది, సేమ్గా ఉండదు. ఓకేనా? రైట్. సో ఈ 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఒక కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్స్ ఏ కలర్ని చూపించాలి, అది ఏ కలర్లో మనకు అపియర్ అవుతుంది అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్స్ల యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఫీచరే కలర్. సో కలర్ ఎందుకు చూపిస్తాయంటే కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్సెస్ దే అబ్జార్బ్ విజిబుల్ రేడియేషన్. సో విజిబుల్ రేడియేషన్ అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం వల్ల అందులో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ గ్రౌండ్ స్టేట్లో, సో ఇక్కడ మనకు ఏది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుందంటే సెంట్రల్ మెటల్లో ఉండే డి ఎలక్ట్రాన్స్, అవి ఆ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకొని గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి ప్రమోట్ అవుతాయి. ఇలా ప్రమోట్ అవడం వల్ల విజిబుల్ లైట్ తీసుకునింది కాబట్టి వేరొక విజిబుల్ రేంజ్లోనే అనదర్ కలర్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. ఆ ట్రాన్స్మిట్ చేసే కలర్ మన కంటికి కనిపిస్తుంది. ఓకేనా అండి? రైట్. సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ, కలర్ ఆఫ్ ద కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్సెస్. ఆల్ ద కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్సెస్ ఆర్ colored. You must remember that. Why they are colored? Because they absorb visible light and the electrons got promoted from ground state to excited state. So this is the reason behind color of the coordination complexes. The color of the coordination complexes is influenced by 3 factors: nature of ligand, nature of oxidation state of metal, and another is the effect of crystal field splitting. Okay students, thank you for watching.